ఓకేనా? ఓకే, ఇక్కడ మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన పాయింట్ ఏంటంటే కన్సిస్టెంట్ మీన్స్ there is a solution. Not consistent or non-consistent, whatever may be. This means there is no solution. ఈ పాయింట్ గుర్తుపెట్టుకున్నాను కంపల్సరీ. ఎలాగైనా ఇప్పుడు చెప్పే 2-3 క్వశ్చన్లో కంపల్సరీ అడుగుతున్నారు ఈ టైప్. కన్సిస్టెంట్ మీన్స్ దేర్ ఈస్ ఎ సొల్యూషన్, నాన్ కన్సిస్టెంట్ మీన్స్ దేర్ ఈస్ నో సొల్యూషన్. ఓకే, నెక్స్ట్ 3 ప్రాబ్లమ్స్ ఒకసారి మళ్ళీ రిమైండ్ చేస్తున్నాను చూడండి. ర్యాంక్ ఆఫ్ ఏబి ఈక్వల్ టు ర్యాంక్ ఆఫ్ ఏ అయితే సారీ ర్యాంక్ ఆఫ్ ఏబి నాట్ ఈక్వల్ టు ర్యాంక్ ఆఫ్ ఏ అయితే నాట్ కన్సిస్టెంట్. ఓకే, అదే ర్యాంక్ ఆఫ్ ఏబి ఈక్వల్ టు ర్యాంక్ ఆఫ్ ఏ ఈక్వల్ టు నెంబర్ ఆఫ్ వేరియబుల్స్, దట్ మీన్స్ n అయితే that is a consistent and there is only unique solution. Rank of AB equal to rank of A less than n. Rank of AB and rank of A both are equal ayundi, less than n అయితే that is consistent and solutions ఏముంటాయి, infinite solutions. మీరు దీనిసార్లు ఎందుకు రిపీట్ చేస్తారంటే రెగ్యులర్ గా అడిగే క్వశ్చన్స్ ఫ్రీక్స్ రిలేటెడ్ గా అడుగుతున్నారు క్వశ్చన్స్. దట్స్ వై ఇన్నిసార్లు చెప్పాల్సి వస్తుంది. ఓకే, బోత్ ఆర్ నాట్ ర్యాంక్స్ బోత్ ఆర్ నాట్ ఈక్వల్ అయితే నాట్ కన్సిస్టెంట్ అంటే దేర్ ఇస్ నో సొల్యూషన్. ర్యాంక్ ఆఫ్ ఏబి ఈక్వల్ టు ర్యాంక్ ఆఫ్ ఏ ఈక్వల్ టు నెంబర్ ఆఫ్ వేరియబుల్స్ అయితే యూనిక్ సొల్యూషన్, ఇట్ ఈస్ ఆల్సో ఇట్ ఈస్ ఏ కన్సిస్టెంట్. ర్యాంక్ ఏబి అండ్ ర్యాంక్ ఏ బోత్ ఆర్ ఈక్వల్ అండ్ లెస్ దెన్ n అయితే దట్ ఈస్ ఆల్సో కన్సిస్టెంట్ అండ్ ఇన్ఫైనైట్ సొల్యూషన్స్. ఓకేనా, గుర్తుపెట్టుకోండి. ఓకేనా, క్వశ్చన్ చూడండి. Find the value of lambda. First question. Find the value of lambda for which the system of equations for which system of equations 3x minus y plus 4z equal to 3. 4z equal to 3. Next, x plus 2y minus 3z equal to minus 2. Next, last one, 6x plus 5y plus lambda z equal to minus 3 will have infinite number of solutions, and solve them for the solve them with that lambda value. Question చూడండి ఒకసారి మళ్ళీ. Find the value of lambda. Lambda value find చేయమన్నాడు. For which system of equations ఇచ్చాడు. Equations ఏమవ్వాలి, will have infinite number of solutions. That means rank of AB equal to rank of A అవ్వాలి, at the same time less than n అవ్వాలి. ఇలా అవ్వడం అయ్యేటట్టు ప్లాన్ చేసుకుని లాంబ్డా వాల్యూ ఫైండ్ చేయాలి. ఓకే, చూడండి ఒకసారి సొల్యూషన్ చేద్దాం. First, as usual, the matrix form of given matrices, the matrix form of given
sorry, the matrix form of given equations is Ax equal to B. Then coefficient matrix A 3 minus 1 4 1 2 minus 3 6 5 lambda. Okay, coefficient matrix. What is the variable matrix? X, Y, Z equal to D. B means constants 3, minus 2, and minus 3. Okay, this is the given matrix form. So next, the augmented matrix is the augmented. The augmented matrix is A by B equal to, what is the matrix of A? 3 minus 1, 4, 1 minus 2, sorry, 1, 2 minus 3, 6, 5 lambda, and the B matrix is 3 minus 2 minus 3. This is the augmented matrix A by B. Now we reduce to echelon form. Now we reduce to echelon form for find rank of A by B and A. Okay. So చూడండి already second row లో first element 1 ఉంది. So interchange చేయండి. So row 1 converts to row 2. Then we have row 1 and row 2 interchange చేస్తాం. So 1, 2, minus 3, minus 2. ఓకే, డైరెక్ట్ ఇంటర్చేంజ్ చేయకుండా బై 3 వేసరికి అని బైలో చేస్తే అని చెప్పి డైరెక్ట్ ఇంటర్చేంజ్ చేస్తాను. 1, 2, minus 3, minus 2. So row 2, row 1 కింద. So row 1, row 2 కింద. 3, minus 1, 4, 3. And last row as usual 6, 5 lambda minus 3. Next row 2 and row 3 change చేస్తాం. 0 రావాలి, ఇది కూడా 0 అవ్వాలి. సో R2 ఇంటర్చేంజ్ చేస్తాం. ఎలా? R2 minus 3 R1 and R3 interchanges to R3 minus 6 R1. Then we have first row as usual 1, 1, 2, minus 3, minus 2. Second row R2 minus 3 R1. So 3 minus 3, 0. Next R2 minus 1, minus 3 2s are 6. So minus 1, minus 6, minus 7. Next 4 plus 9, 13. Yeah, R2 and 4. 4 plus 3 3s are 9. 4 plus 9, 13. So last 3 minus 7 minus plus. So 3 2s are 6. 6 plus 3, 9. Next last row R3 minus 3 R1. 6 R1. Then 6 minus 6, 0. Next R3 5 minus 6 2s are 12. 5 minus 12. So minus 7. Next R3 lambda minus of minus plus 6 3s are 18. So lambda plus 18. Next R3 minus 3, minus of minus plus. So 6 2s are 12. 12 minus 3, 9. So again R3 converts to R3 minus R2. Then we have R1 same 1, 2, minus 3, minus 2. R2 also same 0, minus 7, 13, 9. R3 0 minus 0, 0. Minus 7 plus 7, 0. 7 plus 18, minus 13. So lambda plus 5. 18 minus 13, 5.
So on 9 minus 9, 0. Okay, this is the equivalent form of A by B. ఒకసారి స్క్రీన్ షాట్ ఇస్తా. Okay, once I repeated none of such only what given matrix just what ఇచ్చిన క్వశ్చన్ అయితే మన మెయిన్ we have infinite solutions అన్నాడు. ఇన్ఫినిట్ సొల్యూషన్స్ అంటే ర్యాంక్ ఆఫ్ ఏ ఈక్వల్ టు ర్యాంక్ ఆఫ్ ఏబి అవ్వాలి, అట్ ద సేమ్ టైం అండ్ లెస్ దెన్ ఎన్ అవ్వాలి, అంటే వేరియబుల్స్ కంటే తక్కువై ఉండాలి. సో ఫస్ట్ ఇది ర్యాంక్స్ ఫైండ్ చేద్దాం. ర్యాంక్ ఫైండ్ చేసి ఒకసారి okay. So this is the equivalent form of A by B. There is okay ఒకసారి చూడండి, equivalent form వస్తుంది. సో ఇప్పుడు ఇక్కడ ఏం చేయాలన్నా, ఇక్కడ లాంబ్డా వాల్యూ మనకు తెలిస్తేనే కదా ఇవి నాన్ జీరో రేసో తెలిస్తే. సపోజ్ లాంబ్డా వాల్యూ సపోజ్ -5 అయిపోయింది. సో -5 + 5 0 అయిపోయింది. ఓకే, లాంబ్డా వాల్యూ -5 తీసుకుంటే -5 + 5 0 అయిపోతుంది. సో ఇప్పుడు ఇక్కడ ఇచ్చే క్వశ్చన్ నుంచి చూడండి, దిస్ ఈజ్ ఈక్వలెంట్ ఫార్మ్. ఓకే, గివెన్ దట్ క్వశ్చన్ ఏమి ఇచ్చారు మనకి, we have infinite number of solutions అన్నాడు. infinite number of solutions. ఓకే, ఇక్కడ ఇచ్చిందండి infinite number of solutions అన్నాడు. that means ఏంటంటే rank of AB equal to rank of A less than n. n means 3 number of variables x y z కదా 3. సో ఇక్కడ వాడు ఇచ్చింది ఇదండి. సో ర్యాంక్ ఆఫ్ ఏబి ఈక్వల్ టు ర్యాంక్ ఆఫ్ ఏ అవ్వాలి, అట్ ద సేమ్ టైం లెస్ దెన్ ఎన్ అవ్వాలి. సో అలా అవ్వాలి అంటే ఖచ్చితంగా therefore we can take lambda equal to n తీసుకోవాలండి. సో ఖచ్చితంగా ఇక్కడ 3 రోస్ అయితే ఉండకూడదు 100%. సో లాంబ్డా ఈక్వల్ ఎంత తీసుకోవాలి, -5. -5 ఎంత తీసుకున్నా అర్థమైంది కదండి. ఖచ్చితంగా అక్కడ ఇన్ఫినిట్ నెంబర్ ఆఫ్ సొల్యూషన్స్ అవ్వాలి అంటే ఖచ్చితంగా నెంబర్ ఆఫ్ వేరియబుల్స్ కంటే ర్యాంక్ ఆఫ్ ఏబుల్ తక్కువ ఉండాలి. సో లాంబ్డా ఈక్వల్ -5 తీసుకున్నాం. దెన్ A by B మ్యాట్రిక్స్ ఏమవుతుందండి, 1 2 -3 -2 0 -7 13 9 లాస్ట్ 0 0 lambda value -5 + 5 so 0 0. Okay, therefore number of non-zero rows equal to 2. Rank of AB equal to rank of A equal to 2. Okay, rank of AB equal to rank of A equal to 2. Then variables and తీసుకోవాలి తెలియాలి కదా. సో n minus r equal to n and then 3 minus 2 that equal to 1 variable. Okay, this is 1 అనుకుంటే so 1 variable సాల్వ్ కూడా చేయమన్నాడు డైరెక్ట్ రాసింది. సో లాంబ్డా ఈక్వల్ టు -5 వస్తుంది మనకి.
సాల్వ్ చేయండి సార్. ఫ్రమ్ 1 equation, first equation, x plus 2y minus 3z equal to minus 2 and minus 7y plus 13z equal to 9. So one variable కాబట్టి suppose దాన్ని z equal to k అనుకోండి. Like z equal to k. So substitute change. This is second equation, this is third equation. From third equation, substitute the value of z. So minus 7y plus 13z equal to 9. Then minus 7y plus 13k equal to 9. That equal to minus 7y equal to 9 minus 13k. Then y equal to 9 minus 13k by minus 7. That equal to 13k minus 9 by 7. This is the value of y. Okay, from second equation, from second, x plus 2y minus 3z equal to minus 2. So x value we don't know. Plus 2y, 2 into y means 13k minus 9 by 7 minus 3z means k equal to 2. Then x equal to 2 minus 2 into 13k minus 9 by 7 plus 3k. That equal to 7 LCM find just 7 2s are 14 minus 2 9s are 26k minus or minus 2 9s are 18 plus 3k. Sorry. 7 3s are 21k all by 7. That equal to minus 26k plus 21k. That means minus 5k plus 18 plus 14, 22, 32 by 7. Okay, this is the value of x. ఒకసారి మళ్ళీ రిపీట్ చేస్తాను, ఒకసారి చూడండి అన్న. యాజ్ యూజువల్ మనకి లాస్ట్ ప్రాబ్లమ్స్ వరకు చేస్తాం, డైరెక్ట్ ర్యాంక్ వరకు ఫైండ్ చేయాలి. లాస్ట్ ఈక్వేషన్ ఫైండ్ చేస్తాం. బట్ వీడు ఏమి ఇచ్చాడు ఇక్కడ లాంబ్డా వాల్యూ ఏం తీసుకోవాలి అంటే, తెలియాలి అంటే ఖచ్చితంగా ఫాలో అవ్వాలి. We will have infinite number of solutions. Infinite number of solutions means rank of AB equal to rank of A less than number of variables. Here number of variables x, y, z. So 3 number of variables. So ఖచ్చితంగా rank of AB and A 2 అవ్వాలి. సో అవ్వాలి అంటే ఖచ్చితంగా లాంబ్డా వాల్యూ -5 తీసుకోవాలి. సో -5 తీసుకున్నాం కాబట్టి ఈక్వేషన్ సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే లాస్ట్ రోస్ అన్ని 0 అయితే. సో నెంబర్ ఆఫ్ నాన్ జీరో రోస్ 2, ర్యాంక్ ఆఫ్ AB ఈక్వల్ టు ర్యాంక్ ఆఫ్ A ఈక్వల్ టు 2 వచ్చింది. సో ఎన్ని వేరియబుల్స్ తీసుకోవాలి తెలియాలి కాబట్టి నెంబర్ ఆఫ్ లెస్ దెన్ ఇచ్చాం కాబట్టి నెంబర్ ఆఫ్ వేరియబుల్స్ మైనస్ ర్యాంక్. దట్ మీన్స్ నెంబర్ ఆఫ్ వేరియబుల్స్ 3 మైనస్ ర్యాంక్ 2. సో వి విల్ టేక్ వన్ వేరియబుల్. సో లెట్ z ఈక్వల్ టు k అనుకున్నాం. ఈ ఈక్వేషన్ నుంచి ఈక్వేషన్స్ రాసాం. సో x ప్లస్ 2y మైనస్ 3z ఈక్వల్ టు -2 అని రాసాం. అండ్ సెకండ్ వన్ minus 7y plus 13z equal to 9 రాసాం. సో ఇందులో ఈక్వేషన్ నెంబర్ 3 లో z వాల్యూ సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తాం. సో minus 7y plus 13z equal to 9. Then minus 7y plus z వాల్యూ k కాబట్టి minus 7y plus 13k equal to 9. సో మనకు y వాల్యూ అంటే minus 7y ఉంచి రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ మార్చాం. సో 9 minus 13k. సో y equal to 9 minus 13k by minus 17. Minus minus క్లోజ్ చేస్తే 13k minus 9 by 7 is the value of y. So from second equation లో x value కోసం y value and z value substitute చేస్తాం. So x plus 2y minus 3z equal to -2. Then x value ఎలా ఉంచాం, y value substitute చేస్తాం. On the same time z value k కాబట్టి substitute చేస్తాం. సో ఇట్స్ ఆల్ జస్ట్ x value వచ్చింది. అమ్మ ఎంతసేపు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడానికి మళ్ళీ రిపీట్ చేయడం కారణం ఏంటంటే రెగ్యులర్ గా అడిగే క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి. ఇప్పుడు చెప్పే ఈ 1 ఇంకొక 2 క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి, ఇవి కూడా రెగ్యులర్ గా చేస్తున్నారు. ఇదంతా కూడా షేర్ చేస్తాను. ఏ డౌట్ ఉన్నా కూడా నెక్స్ట్ క్లాస్ లో మళ్ళీ అడగండి అన్న.
So the solution is x equal to x, y, z equal to, what is the value of x? Minus 5k plus 32. 32 by 7. What is the value of y? 13k minus 9 by 7. And z value k. Okay, now this is the solution. K is for all real numbers, whatever may be. Okay, K is for all real numbers. So K values anyways and infinite solutions of. And this is the solution of given equations. Minus 4. X value ఎక్కడ రాంగ్ వచ్చింది చూడండి. X plus 2 into y 13k minus 9 by 7 minus 50 equal to 2 minus 2 into. Sir, Yeah, 1 minute నాన్న. -2 sir, 5 step లో. అదే చూస్తున్నాను. ఈక్వల్ టు -2 ఇది. -2. So 7 minus 14. So here 18 minus 14, 4. Minus 5k plus 4. Okay. Yeah. Okay, now this is the problem now. Okay, next problem. ఇదే మోడల్లో ఇస్తాను ఒక 2 ప్రాబ్లమ్స్ కూడా చేస్తే ఈ మోడల్ అయిపోతుంది. Okay, next one. Find the values of A and B, small and small. Find the values of A and B for which the equations x plus y plus z equal to 3, x plus y plus z equal to 3, x plus 2y plus 2z, x plus 2y plus 2z equal to x plus 2y plus 2z equal to 6. X plus ay plus x plus ay, x plus ay plus 3z plus 3z equal to minus b. Sorry, only b. సార్ బోర్డు అంత క్లారిటీగా కనబట్టలేదు సార్. ఏంటి నాన్న? బోర్డు అంత క్లారిటీగా కనబట్టలేదు సార్. అమ్మ మీకేనా అందరికీ అదే ప్రాబ్లం ఉందా? చిన్నగా వాట్ అబౌట్ రిమైనింగ్? చిన్నగా లెటర్స్ చిన్నగా కనిపిస్తున్నాయి సార్. డిఫికల్టీ. ఓకే నాన్న. Okay.
AB plus 3Z equal to B. Have first one, no solution. Second, a unique solution. A unique solution. Third one, infinite number of solutions. Infinite number of solutions. Okay, na? This is the question. Find the values of A and B for which equations have no solution అయినప్పుడు A and B values ఏంటి అని అడిగాడు. నెక్స్ట్ యూనిక్ సొల్యూషన్ అయితే A and B values ఏంటి, ఇన్ఫైనైట్ నెంబర్ ఆఫ్ సొల్యూషన్ అంటే A and B values. అంటే ఈ 3 కేసెస్ లో కూడా A and B values ఫైండ్ చేయాలి. ఓకే, ఇది రెగ్యులర్ గా అడిగే క్వశ్చన్ అండి. ఆల్మోస్ట్ 2-3 years రెగ్యులర్ గా అడిగే క్వశ్చన్ ఇది. ఒకసారి చూడండి. ఓకే, సొల్యూషన్ సేమ్ స్టార్టింగ్ ద ప్రాసెస్ అంతా సేమ్ ఏనండి. The matrix form is AX equal to B. Then what is the coefficient matrix? 1 1 1 1 2 2 1 A 3, and the variable matrix is X Y Z equal to B means 3 6 B. Okay, this is the X equal to the matrix form. So the augmented matrix is A by B equal to 1 1 1 3 1 2 2 6 1 A 3 B. Okay, this is the given augmented matrix. So now we reduce to equivalent form for the find of rank A, B and A, rank of A. So direct conversion easy. R2 convert చేస్తాం, R2 minus R1 and R3 also 1 minus 1 0 అవుతుంది కాబట్టి R3 minus R1. Then AB interchanges to first row no change 1 1 1 3. Second row R2 minus R1. Then 1 minus 1 0, 2 minus 1 1, 2 minus 1 1, 6 minus 3 3. Okay, the third row 1 minus 1 0, A minus 1, 3 minus 1 2, last B minus 3. Okay, this is also 0 chances in it. Okay, R3 interchanges to R3 minus 2 R2 2 R2. Then R1 కూడా మార్చొచ్చు కదా, R1 interchanges to R1 minus R2. First R1 ఏం చేస్తాం, 1 minus 0 1, 1 minus 1 0, 1 minus 1 0, 3 minus 3 0. Okay, R1 convert అయిపోయింది. 1 minus 0 0 1, 1 minus 1 0, 1 minus 1 0, 3 minus 3 0. Next second row no change, so 0 1 1 3. Third row 0 minus 0 0, so A minus 1 minus 2, so A minus 3. Next 2 minus 1, sorry 2 minus 2 0, last B minus 3 minus 3. So then
sorry, b minus 2 3s are 6. So b minus 9. Okay. Okay, this is the equivalent form of this is the equivalent form of A by B. ఓకేనా ఒకసారి చూడండి ఇక్కడ నుంచి స్టార్టింగ్ ఒకసారి ఓకేనా జస్ట్ ఇచ్చిన మ్యాట్రిక్స్ కి ఏఎక్స్బి ఫార్మ్ లో రాసుకొని జస్ట్ ప్రస్తుతానికి ఎకోలెన్ ఫార్మ్ వరకు చేసాం. నెక్స్ట్ ఈ 3 కేసెస్ ఎలా చేస్తాం ఒకసారి చూడండి. ఫస్ట్ కేస్ కేస్ 1 కేస్ 1 ఏం ఇచ్చారు? నో సొల్యూషన్. మనకు తెలిసిన దాని ప్రకారం నో సొల్యూషన్ అంటే ఏంటంటే ఖచ్చితంగా ర్యాంక్ ఆఫ్ ఏబి ఈక్వల్ ర్యాంక్ ఆఫ్ ఏ బై బి నాట్ ఈక్వల్ టు ర్యాంక్ ఆఫ్ ఏ అవ్వాలి. సో ఒకసారి మ్యాట్రిక్స్ చూడండి ఒకసారి. 1 0 0 0 0 1 1 3 0 a minus 3 0 b minus 9. Okay, this is the equivalent form of a by b. Here already 2 non-zero rows. Third zero, I mean, ఈ రెండు ఈక్వల్ అయితే ఐ మీన్ ఏ వాల్యూ 3 ఏ వాల్యూ 3 తీసుకుని బి వాల్యూ 9 తీసుకున్నాం అనుకోండి. సో ఇది 0 అయిపోతుంది, ఇది 0 అయిపోతుంది. అప్పుడు ఇన్ఫినిట్ సొల్యూషన్ లోకి వెళ్ళిపోతుంది. సో ఇప్పుడు మనకు కావాల్సింది ఏంటి? ఈ రెండు నాట్ ఈక్వల్ టు అవ్వాలి. సో ఇప్పుడు ఇఫ్ ఏ ఈక్వల్ టు 3 అంటే ఏ ఈక్వల్ టు 3 తీసుకుంటే 0 మైనస్ 3 అవ్వాలి. అండ్ బి నాట్ ఈక్వల్ టు 9 అవ్వాలి. ఓకే, సపోజ్ ఏ 3 అమ్మ. సో ఏ మైనస్ 3 ఈక్వల్ టు ఏ 3 తీసుకుంటే 3 మైనస్ 3 0 అయిపోయింది. సో బి నాట్ ఈక్వల్ టు 9 అని అంటే సమ్ ఏదో 8 తీసుకున్నాం. b minus 9 equal b sum 8, b minus 9 equal to minus 1 వచ్చింది. మ్యాట్రిక్స్ ఏమవుతుంది? ఏ వరకు ర్యాంక్ 0 రోస్ అయిపోతుంది కాబట్టి ఏ వరకు ర్యాంక్ 2 అవుతుంది, బి వరకు ర్యాంక్ 3 అవుతుంది. సో బోత్ ఆర్ నాట్ ఈక్వల్ టు కాబట్టి ఇది స్టెప్ కేస్ 2 కి. సో క్లియర్ గా రాసాను. If a equal to 3 and b not equal to 9, then ఏమవుతుంది? 1 0 0 0 0 1 1 3 0 a minus 3 and 3 minus 3 0 0 b minus 9 not equal to 0 అవుతుంది. So in this rank of a by b equal to ఎంత rank of a by b total తీసుకుంటే number of non-zero rows 3. So 3. In this rank of a equal to ఎంత అండి? ఇది తీసేయండి. rank of a తీసుకుంటే ఓన్లీ 2 వస్తుంది. సో 2. So therefore rank of a b not equal to rank of A. So therefore it is not consistent. Okay, case 1 is proved. That means that is no solution. Once again I repeated nano ఒకసారి చూడన్నా. ఇక్కడ వరకు చేస్తాం. ఇలా ఉంచాక ఇక్కడ మనకు 3 కేసెస్ అన్నది. 3 కేస్ ఫస్ట్ కేస్ నో సొల్యూషన్ అన్నది. నో సొల్యూషన్ మీన్స్ ర్యాంక్ ఆఫ్ ఏబి నాట్ ఈక్వల్ టు ర్యాంక్ ఆఫ్ ఏ అవ్వాలి.
దానికోసం ఈ ఏబి వాల్యూస్ ఏం తీసుకుంటాం అంతే, అదే ఆన్సర్. సో రెండు బోత్ ఆర్ నాట్ ఈక్వల్ టు అవ్వాలి కాబట్టి ఏ ఈక్వల్ టు 3 తీసుకున్నాం, బి ఈక్వల్ టు, ఒకవేళ ఇదే ఆన్సర్ లో ఇంకోటి కూడా చెప్పొచ్చు, ఏ నాట్ ఈక్వల్ టు 3 తీసుకుని బి ఈక్వల్ టు 9 తీసుకోవచ్చు, అలా అయినా ప్రాబ్లం. ఓకే, నెక్స్ట్ కేస్ 2. ఇక్కడే ఇఫ్ ఏ ఈక్వల్ టు ఎలానో తీసుకోవచ్చు, ఆర్ ఇఫ్ ఏ నాట్ ఈక్వల్ టు 3 అవ్వాలి అండ్ బి ఈక్వల్ టు 9, అలా తీసుకుంటే ఏ నాట్ ఈక్వల్ టు 3 తీసుకున్నాం అనుకోండి, ర్యాంక్ ఆఫ్ ఏ ఈక్వల్ టు 3 అవుతుంది, బి ఈక్వల్ టు, అవుతా ఛాన్స్ లేదు, నో ఛాన్స్ లేదు. ఓకేనా, కేస్ చూడండి ఒకసారి. కేస్ ఏమి ఇచ్చాడు వాడు, ఏ యూనిక్ సొల్యూషన్ అన్నాడు, అంటే ఖచ్చితంగా ఈ రెండు కూడా ఈక్వల్ అయి ఉండాలి. సో ఏ నాట్ ఈక్వల్ టు 3 అయి ఉండి బి హ్యాస్ ఎనీ వాల్యూ అయి ఉండొచ్చు. ఓకే, కేస్ 2. కేస్ 2 చూడండి ఒకసారి. యూనిక్ సొల్యూషన్ అంటే ర్యాంక్ ఆఫ్ ఏ బి ఈక్వల్ టు ర్యాంక్ ఆఫ్ ఏ ఉండాలి, అట్ ద సేమ్ టైం నెంబర్ ఆఫ్ వేరియబుల్స్ అవ్వాలి, అంటే ఖచ్చితంగా ర్యాంక్ ఆఫ్ ఏ ఈక్వల్ టు ఫర్ యూనిక్ సొల్యూషన్ ర్యాంక్ ఆఫ్ ఏ బై బి ఈక్వల్ టు ర్యాంక్ ఆఫ్ ఏ ఈక్వల్ టు నెంబర్ ఆఫ్ వేరియబుల్స్ అవ్వాలి, కన్ఫర్మ్ నెంబర్ ఆఫ్ వేరియబుల్స్. సో దీనికోసం ఏం చేస్తాం, సపోజ్ ఇఫ్ ఏ నాట్ ఈక్వల్ టు 3 అవ్వాలి కన్ఫర్మ్ గా, సో ఏ నాట్ ఈక్వల్ టు 3 అండ్ బి ఈక్వల్ టు ఎనీ వాల్యూ వాట్ ఎవర్ మే బి, ఏ వాల్యూ తీసుకున్నా ప్రాబ్లం లేదు. ఏ నాట్ ఓకే, ఏ నాట్ ఈక్వల్ టు 3 అండ్ బి ఈక్వల్ టు ఎనీ వాల్యూ తీసుకుంటే ఏమవుతుందండి, అప్పుడు ఏ నాట్ ఈక్వల్ టు 3 అన్నాం అనుకోండి, ఏ వాల్యూ తీసుకున్నా ఇది ఖచ్చితంగా నాన్ జీరోలో 3 అవుతుంది. సో దెన్ దేర్ ఈస్ నాన్ జీరో రోస్ ఆర్ 3. సో therefore rank of a by b is equal to 3 and rank of a equal to 3. Therefore rank of ab equal to rank of a equal to number of variables. Therefore it is consistent and there is a unique solution. There is a unique solution. Okay, just unique solution అని చెప్పి రాసుకున్నాను, అంటే నెక్స్ట్ ఇంకా మళ్ళీ సొల్యూషన్ ఫైండ్ చేయవలసిన అవసరం లేదు. ఓకేనా, నెక్స్ట్ కేస్ 3. నెక్స్ట్ కేస్ 3 అమ్మా. కేస్ 3 ఏమన్నాడు, ఇన్ఫినిట్ నెంబర్ ఆఫ్ సొల్యూషన్స్, అంటే ఖచ్చితంగా ర్యాంక్ ఆఫ్ ఏబి అంటే ఈక్వల్ ఉండాలి, అట్ ద సేమ్ టైం లెస్ దెన్ ఆఫ్ నెంబర్ ఆఫ్ సొల్యూషన్స్ ఉండాలి. సో కేస్ 3 అంటే ర్యాంక్ క్లియర్ అయినప్పుడు ఏమవ్వాలి మనకి, చెప్పిస్తాను, ఒకసారి బిఫోర్ మ్యాట్రిక్ చెప్పండి నన్ను ఒకసారి. ఇక్కడ మ్యాట్రిక్ చేసాం కదా లాస్ట్ లో, ఈక్వల్ ఇన్ఫార్మ్ మ్యాట్రిక్స్, అది ఒకసారి చెప్పండి అమ్మా. ఎనీబడి ఎవరన్నా రాస్తున్నారు అసలు స్టూడెంట్స్?
అమ్మ ఎవరైనా రాస్తుంటే ఒకసారి నాకు మ్యాట్రిక్స్ చెప్పండి బిఫోర్ ది. వినిపిస్తుందా? స్టూడెంట్స్ వినిపిస్తుందా నాన్న? సంతోష్ 438. చెప్పండి సార్. ఒకసారి ఇక్కడ ముందర ఈక్వలెంట్ ఫామ్ రాసావా నువ్వేమన్నా? లేదు సార్, అంటే మీకు చెప్పమంటారా? ఒకసారి రాస్తే చెప్పినాను నాకు ఒకసారి. స్క్రీన్ షాట్ తీసాను సార్. ఒకసారి నాకు అది చెప్పినాను. ఈక్వలెంట్ ఫామ్ మ్యాట్రిక్స్ ఒకటి చెప్పు సార్. 1 రోస్ వైస్ చెప్తాను సార్. 1 3 ఫస్ట్ రో 1 1 3 0 1 0 0 0 0 1 1 3 0 1 1 3 0 a minus 3 0 a minus 3 0 b minus 9 0 b minus 9. ఇంతే కదమ్మా? 1 0 0 0 0 1 1 3 0 a minus 3 0 b minus 9 అంతేనా? ఎస్ సార్. ఓకేనా? ఓకేనా? కేస్ 3 చూడండి ఒకసారి. ఇన్ఫినిట్ నెంబర్ ఆఫ్ సొల్యూషన్స్ రావాలంటే ఖచ్చితంగా ర్యాంక్ ఆఫ్ ఏ అండ్ ర్యాంక్ ఆఫ్ ఏ బి బోత్ ఆర్ ఈక్వల్ ఉండాలి. అట్ ద సేమ్ టైం లెస్ దెన్ నెంబర్ ఆఫ్ వేరియబుల్స్ అయి ఉండాలి. సో ఇక్కడ ర్యాంక్ 2 రావాలి. సో ఖచ్చితంగా ఏం చేయనప్పుడు if a minus 3 equal to 0 అయి ఉండాలి అండ్ a equal to 3 అయి ఉండాలి అండ్ b equal to 9 అయి ఉండాలి. కన్ఫర్మ్. సో బోత్ ఆర్ ఈక్వల్ అయితే మాత్రమే ర్యాంక్ ఆఫ్ ఇయర్ 9 అవుతుంది. ఇఫ్ a equal to 3 and b equal to 9 then ఏమవుతుందండి ఇది ఈక్వేషన్? 1 0 0 0 0 1 1 3 0 a minus 3 3 minus 3 0 0 b minus 9 9 minus 9 0. Okay, in this rank of a b equal to 2, rank of a equal to 2. Okay, therefore rank of a b equal to rank of a less than number of variables ఏంటండి ఇక్కడ? number of variables 3, n equal to 3. so rank of a b equal to rank of a less than n. Okay, therefore here the given equations has infinite solutions with n minus r and with n minus r that equal to n minus r means 3 minus 2 1 variable. ఇక్కడ దాకా సరిపోతుంది. Okay, the system will have infinite number of solutions with n minus r అంటే 1 variable. This is the solution. ఓకేనా? ఆల్మోస్ట్ ఈ ముందు మోడల్స్ అన్ని మీకు తెలిస్తేనని చేయడం చాలా ఈజీ. సింపుల్ కాన్సెప్ట్లే. ఫస్ట్ నో సొల్యూషన్ రావడానికి ర్యాంక్ ఆఫ్ ఏ నాట్ ఈక్వల్ టు ర్యాంక్ ఆఫ్ ఏబి కింద చేస్తాం. సో యూనిక్ సొల్యూషన్ రావాలి అంటే ఖచ్చితంగా ర్యాంక్ ఆఫ్ ఏ ఈక్వల్ టు ర్యాంక్ ఆఫ్ ఏబి అవ్వాలి అండ్ బోత్ ఆర్ ఈక్వల్ టు నెంబర్ ఆఫ్ వేరియబుల్స్ అవ్వాలి. సో కేస్ 3 ఏం చేస్తాం? ఇన్ఫినిట్ నెంబర్ ఆఫ్ సొల్యూషన్స్ రావాలి కాబట్టి ఖచ్చితంగా నెంబర్ ఆఫ్ వేరియబుల్స్ కంటే ర్యాంక్ తక్కువ ఉండాలి. సో ఇది 0 అవ్వాలి, ఇది 0 అవ్వాలి. సో a ఈక్వల్ టు 3 అండ్ b ఈక్వల్ టు 9. సో ఓవర్ గా మీకు ఆన్సర్ వచ్చిందండి. కేస్ 1 లో కేస్ 1 రెండు కూడా నో సొల్యూషన్ అంటే రెండు ఈక్వల్ అవ్వాలి, ఈక్వల్ అవ్వకూడదు
సరిపోదు కాబట్టి ఏ ఈక్వల్ టు 3 వచ్చింది అండ్ బి నాట్ ఈక్వల్ టు 9 వచ్చింది. కేస్ 2 లో కేస్ 2 యూనిక్ అంటే రెండు ఏ నాట్ ఈక్వల్ టు 3 అవ్వాలి, A not equal to 3 or B not equal to whatever, B not equal to any problem. So A not equal to 3 అవ్వాలి and B not equal to, okay na, last case 3 A equal to 3 and B equal to 9. So this is the solution. ఓకే, నేను ఒకసారి స్క్రీన్ షేర్ చేస్తాను, ఇది స్క్రీన్ షాట్స్ మీకు పంపిస్తాను. రేపు క్లాస్ లో మాత్రం ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే అడగండి అన్న. నేను ఒక హోంవర్క్ కూడా ఇస్తున్నానమ్మా, అది రేపు నాకు వాట్సాప్ చేయండి. డౌట్ ఉంటే రాకపోతే చెప్తా, మాక్సిమం ట్రై చేయండి. ఓకేనా, బాయ్ స్టూడెంట్స్. నేను ఇప్పుడు ఈ స్క్రీన్ షేర్ చేసి మీకు ఒక ప్రాబ్లం కూడా ఇస్తాను హోంవర్క్, అది కూడా చేసినాక రేపు వాట్సాప్ చేయండి ఒక ప్రాబ్లం. ఓకేనా, బాయ్.